तरह सिੱਖਿਆ ਨੂੰ समर्पित साडे ਜਿਹੜੇ अगले बुलारे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਸ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ यही एक ख्वाब यही जुनून मेरा है, यही एक ख्वाब यही जुनून मेरा है कि वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ जी। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, पंजाब के शिक्षा मंत्री जी, सभी ऑफिसर्स, सभी टीचर्स और आज के विशेष मेहमान आप सब बच्चे, आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए आपके बीच आना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज मैं उन बच्चों के बीच खड़ा हूं जिन्होंने नीट के एग्जाम को निपटा दिया, और कल मैं उन बच्चों के बीच खड़ा था इत्तेफाक से जिन्होंने नीट पेपर लीक करने वालों को निपटा दिया। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। आप लोगों ने नीट पेपर लीक होने के बावजूद उसको चैलेंज किया कि ठीक है तुम लीक हो गई तो कोई नहीं, हम तुम्हें फिर भी निपटा देंगे, और आपने उसको क्रैक कर दिया। सबको बहुत बहुत बधाई, आप लोग बहुत खास हैं। मैं अपनी पार्टी में, अपनी लीडरशिप में मुझे जो काम दिया गया है वो ये है कि हमेशा बच्चों से सीखते रहो, बच्चों से पूछते रहो कि क्या करना है, कैसे करना है। आज अगर पंजाब के सरकारी स्कूल 27वें नंबर से पूरे देश में नंबर 1 पर पहुंचे हैं तो इसलिए कि मान साहब की सरकार, हरजोत बैंस जी का काम, केजरीवाल जी का विजन यह है कि जो कुछ भी करो हमेशा बच्चों से पूछ के करो, बच्चों को क्या चाहिए। अगर स्कूल सुधारने तो ये मत देखो कि बड़े बड़े एजुकेशन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये देखो कि बच्चे और टीचर्स क्या कह रहे हैं। आज अगर 4 साल बाद 80 बच्चे से 850 बच्चे 11 गुना नीट पास आउट अगर पंजाब के सरकारी स्कूलों से निकल रहे हैं तो इसलिए कि 2022 में जब मान साहब ने सरकार बना के काम करना शुरू किया था तो इन्होंने सबसे पहले हरजोत बैंस को कहा था कि हमसे मत पूछो क्या करना है, जाके स्कूल में जाओ और बच्चों से, उनके माता पिता से, उनके टीचर्स से पूछो क्या करना है। और आज वही हुआ है। बच्चों ने कहा कि हमारे स्कूल की बाउंड्री बनवा दो, बाउंड्री बनवा दी। बच्चों ने कहा जी नीचे बैठना पड़ रहा है, हमारे लिए फर्नीचर ला दो, फर्नीचर ला दिया। बच्चों ने कहा लाइब्रेरी करवा दो, लाइब्रेरी करवा दी। टीचर्स ने कहा इंटरनेशनल ट्रेनिंग करा दो, तो फिनलैंड में जाके ट्रेनिंग करा दी, आईआईएम की प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करा दी। बच्चों ने कहा साहब कंपटीशन की तैयारी करनी है, कोचिंग करा दो, तो जो 2 बड़े बड़े मेडिकल सेक्टर में कोचिंग कराने वाले, नीट के कोचिंग कराने वाले पार्टनर है मंत्रा फॉर चेंज और अवंती, दोनों के साथ मिलके आज इतनी शानदार कोचिंग भी उपलब्ध करा दी। और आज उसी का नतीजा है कि 850 बच्चे नीट का एग्जाम पास करके सरकारी स्कूलों से बैठे हैं। मैं आपके बीच कोई स्पीच देने नहीं आया, मैं आपसे और समझने आया हूं। पर उससे पहले मैं एक बार 850 बच्चों को बधाई देते हुए पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में पहली बार कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, पहली बार घर में डॉक्टर बनने जा रहा है। ईमानदारी से हाथ उठा के बचाओ। मान साहब, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में पहली बार डॉक्टर बनने जा रहा है। बधाई आप लोगों को, दिल खुश हो गया आपके, क्योंकि आप तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। और कुछ माइक है ना नीचे, कुछ बच्चों से मैं चाहता हूं पूछना कि जब पहली बार सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए लगा कि डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर की तैयारी करनी है, नीट के पेपर की तैयारी करनी है, तो क्या लगा? सरकारी स्कूल में पढ़ के कर लेंगे? माँ बाप ने क्या कहा, एक्सपीरियंस क्या रहा, चैलेंज क्या रहे, और सरकार ने उसमें कैसे मदद की? अगर उस पर कोई बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम महक सतपाल है एंड आई वाज थिंकिंग दैट कि ये इम्पॉसिबल है बिकॉज मम्मा वाज डूइंग सो मच हार्ड वर्क एंड यू हेल्प मी अ लॉट। माय टीचर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बताया कि लास्ट की मतलब मेरे पास जस्ट 2 मंथ्स थे। उन्हें कहा महक तैयारी कर, मैंने कहा कि नहीं इम्पॉसिबल है मैम, नहीं हो सकता। उन्होंने हेल्प की एंड हो गया। कांग्रेचुलेशंस। और कोई बच्चा उधर? सबनों सत श्री अकाल।
ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨੀਟ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਰ ਹਫਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨੀਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। एक स्कूल के 27 विद्यार्थियों ने? यस सर, मैरिटोरियस स्कूल मोहाली। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो गर्मियों में कैंप सरकार की ओर से स्पेशल लगाए गए, सारे बच्चों ने अटेंड किए? तो गर्मियों के जो कैंप थे उसने कितनी मदद की आपकी? जो कोचिंग की स्पेशल फैसिलिटी दी गई उसने कितनी मदद की? कौन बच्चा बताएगा? कोई बच्चा अपना एक्सपीरियंस बताए कि कितना। इधर दे दो माइक, वहां से माइक। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੋਤ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਸੀਗੇ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਨੀਟ ਦੀ ਤੇ ਜੇਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰਦਵਾਤੀ ਬਣਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 19 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਊਂਗਾ। देखो अभी ना आप डॉक्टर बनने जा रहे हो हाँ जी। तो खाली वोट से काम नहीं चलेगा। पंजाब के लोगों का अच्छे से ईमानदारी से इलाज भी करना है जब डॉक्टर बन जाओगे। हाँ जी। वोट तो देना ही देना है, वोट तो दिमाग से लगा के देना। और अगर देश के लोग ईमानदारी से एजुकेशन पर काम करने वाले लोगों को वोट करने लगेंगे तो फिर तो सरकार तो पता है हमें किसकी आएगी बार बार। उसकी अपने को टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वो ईमानदारी से पढ़ें और फिर समाज में जो डॉक्टर्स की जरूरत है ईमानदारी से उसको पूरा करें। मैं बस एक बात और पूछना चाहता हूं आप लोगों से। मैंने कहा कि हम सब के लिए, मान साहब के लिए, शिक्षा मंत्री जी के लिए, हमारी पार्टी के लिए सीखने का काम बहुत जरूरी है। आज अगर आपको सरकार को बताना हो कि भाई 10वीं क्लास या 11वीं क्लास 11 12th के बच्चों को ये ध्यान रखो ताकि और बच्चे नीट में आ सकें या जेई में आ सकें, या इवन सरकार को छोड़ दो, मान लो आपके सामने 10वीं क्लास का कोई बच्चा बैठा है और वो आपसे पूछे भैया क्या करूं, दीदी क्या करूं, नीट एस्पिरेंट, उसको क्या सलाह दोगे और सरकार को क्या सलाह दोगे करने के लिए? कोई एक एडवाइस सरकार के लिए। इधर दे दो माइक प्लीज। वो बच्ची हाथ उठा रही है, आपको बोलना है किसी को? उधर दे दो। अपना बता देना कहां से हो। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਮਲੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ 12th ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 98% ਮੈਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। क्या एडवाइस करोगे? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਾ ਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਲੀ ਬੁਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। अच्छा, क्वेश्चन मुझे लगा कोई और। हाँ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ CBSE ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ CBSE ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 11th 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨੀਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਡ ਈਵਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਐਂਡ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ MBBS ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਮ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਟਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਣ। स्कॉलरशिप है सरकार की, बेंच साहब उसको आंसर करेंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਲੱਸ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਜੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ देयर। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫੀਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बहुत बढ़िया। तो देखिए पूरे देश में, मैं तो देश भर में घूमता रहता हूं, देश भर के सरकारी स्कूलों में जाता रहता हूं। अभी पूरे देश में सरकारी स्कूलों में बैठे हुए बच्चे एक डेस्क के लिए लड़ रहे हैं, एक छोटे से कंप्यूटर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार देश की पहली सरकार है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नीट की कोचिंग प्रोवाइड करा रही है। कहीं नहीं है पूरे देश में। उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, वरना सरकारी स्कूल के बच्चों को तो लोग सोचते हैं कि यार ये क्या मतलब है। मैं आपको बताता हूं, मैं जब दिल्ली में शिक्षा मंत्री था, मुझको जैसे मान साहब हम ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को कि आप तो देश का भविष्य हो, मैंने दिल्ली में एक बच्चे को बोल दिया कि बेटा आप देश का भविष्य हो, आपके लिए तो हम कुछ करेंगे या करना चाहते हैं। तो उस बच्चे ने, और ये 2015 की बात है जब पहली बार मैं शिक्षा मंत्री बनकर सरकारी स्कूलों में गया था, 5वीं मेरे ख्याल से 6-7 क्लास का, 6-7 क्लास के उस बच्चे ने, जब मैंने उसको कहा कि बेटा आप तो देश का भविष्य हो, उसने कहा सर हम देश का भविष्य नहीं है, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। आज पंजाब में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक एक बच्चे को यह एहसास कराना कि आप ही देश के भविष्य के डॉक्टर हो, आप ही देश के भविष्य के इंजीनियर हो, ये मान साहब की सरकार ने किया है, ये भगवंत मान साहब की सरकार ने किया है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे बहुत गर्व है इस बात पर, और सबसे ज्यादा गर्व आप लोगों पर है कि आप इस बात को देख पा रहे हैं कि मान साहब की सरकार ने जो कोचिंग शुरू की, सरकारी स्कूलों में जो फैसिलिटीज देनी शुरू की, उसकी बदौलत आज वो संख्या 80 से बढ़ के 85 से बढ़ के 850 पहुंच गई है। आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਰ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜ਼ਹਰ ਐਂਡ ਟੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਜ਼ਹਰ ਐਂਡ ਟੀਮ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 3 ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਨੀਟ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਣਗੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਟੌਪ 10, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ +1 +2 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ,
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਈਐਮ ਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸਓਈ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ +1 'ਚ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਇਓ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ +2 'ਚ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬਾਇਓ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਕਚਰਰਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ 1000 ਦੇ 1000 ਲੈਕਚਰਰ ਸਿਰਫ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗੀਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ। ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਈਟ। ਜਿੰਨੇ ਸਰ ਅਰਬਨ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ 1032 ਲੈਕਚਰਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਰਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।